Namaste, a very happy evening to all my dear students, teacher, and the school administrative department. We welcome you all to our Vidya Shakti science session. My name is Ashwita Malnad and I'm your science tutor. So, how are you all doing today? So, hope so. You all are wanting and really ending about a long weekend that you're going to get from tomorrow. That is, tomorrow is Onam, Eid Milad, as well as Teachers' Day celebration. So, there is an holiday. And then Saturday and Sunday again on holiday. So all of you are longing for this big holiday, isn't it? ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ರಜೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಲು ಹೌದಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು okay having said that so let us discuss about a very generic topic so now how can you distinguish one particular thing as living thing and non-living thing ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೀತ್ ಉಸಿರಾಡಬಹುದು ವೆರಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೀತ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೆನಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೀತ್ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಯೋರ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ Yes, I'll wait for you. I have all the time in the world. I'll wait for my children to reply. So please do reply. How do you differentiate between living things and non-living things? You can take the help of your teacher. That's fine, but I want you to participate. This looks like M, but this is N. Cannot. Okay. Is this fine now? No, ma'am. First is the better ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? Now? Perfect ಅಲ್ಲ? Okay. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಳೇ. ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಮೊದಲನೇದಾದ್ರು ಇದು ಉಸಿರಾಡತ್ತೆ ಇದು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಹರ್ಷಿತಾನಾ ಅಶ್ವಿತಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ wherein this marker which I am writing this can't breathe so it's a non-living thing similarly there is difference between living thing and non-living thing now my very active students every day used to be active you will give me the answer right KGF school KRCRS 420 you all are so active isn't it Jamakandi school ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ can we get some responses from your end you can take the help of your teacher. So, how do you differentiate between a living thing and a non living thing? So, living things can breathe, non living things, they cannot breathe. Similarly, living things can eat. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಊಟನೇ ಮಾಡದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ರಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ವೆರಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ ಸಿ
When I purchased this bottle, it was a 1 liter water bottle. Okay. But now it is 1 liter only. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, because non-living things cannot grow. Okay. Now my students have come now. I'm very happy to see your message. So yeah, living things grow, non-living things doesn't grow, and you're also telling living things can reproduce. Non-living things they cannot reproduce. Very good. Okay. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಈಗ ಈ ಪೆನ್ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕೈಯನ್ನು ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ವೆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ it is happening based on my decision, isn't it? So living things can move, non-living things cannot move. Trees, plants, are they all not living things? But ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Jamaldini school, can you give me the answer for this? Trees, plants, though they are living things, they cannot move. Any answers from your end for this? Very good. There is a topic called as lifespan. And because of that, living things and non-living things can move and non-living things cannot move. There are living things which cannot move and stuck in one particular place, but they are growing. ಈಗೊಂದು ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಅದರಿಂದ ಗಿಡವಾಗಿ ಗಿಡದಿಂದ ಮರ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so living things ಗೆ they become old and die one day. KGF school inda you are telling the answer. And meanwhile, KGF school is also giving the answer saying that they respond to the simulation. Like for example, if I call Suma, obviously Suma will look at me, isn't it? If I call Harish, Harish will look at me. So they respond to the simulation. If I hit someone, you cry. If I tickle someone, you laugh, isn't it? So the simulation is going to happen. And living things reproduce. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೂ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? ಡೂ ದೇ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಒಂದು ನವಿಲ್ಗರಿನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನವಿಲ್ಗರಿನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅದ್ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಂತದ್ ಯಾವ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. Any being that has life, we call it living thing. Okay. So now, in your next chapter of science, you understand the fundamental unit of life. In life anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, what unit of life? You'll be learning about that in the chapter. The fundamental unit of life.
Can you all see my screen now? Okay. So here you can see ಹಳೇ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. And then you have something like honeycomb kind of an picture ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. And you have this touch me not plant. Touch me not plant ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಗಿಡ ಅಂತ ನಾವ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ಅದು ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಮಿನಿ ದೀಪವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಏನ್ ಇತಿಹಾಸ? ವೈಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ಅ ಥಿನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಕ್. ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ. ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚೋ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಆ ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಪೀಸ್ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಾಗ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. Yeah, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb. Honeycomb ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಹನಿಕೊಂಬು? ಈ ತರ ಒಂದು ಶೇಪ್ ನೀವು ಕಂಡಿರಬಹುದಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೆಕ್ಸಗಾನ್. 1 2 3 4 5 6 ಹೆಕ್ಸಗಾನ್, 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಹೆಕ್ಸಗಾನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹನಿಕೊಂಬನ್ನ, ಹನಿಬಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ. ದಿಸ್ ಆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1665. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗಿನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನಾವ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಸಹ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬಿಡಿ, ನಮ್ ಮುತ್ತಾತ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಸಹ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 1665 and Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ I showed you a microscope. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟೈಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ರೂಪುರೇಷೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೀಸ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುವಂತದ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ. ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆನಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರದ ಬಾರ್ಕನ್ ಹಿಡಿತಾನೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಹನಿಕೂಮ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಸಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್. Okay. So why am I telling macro level? Because whatever you are learning in the school education is all in the macro level, but you'll understand it in the micro level when you take specialization in these kind of subjects. Now, what are living organism made up of? So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೂಡಿತ್ತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಅಡಿಗೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬಹುದು. ಆನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಆನಿಯನ್ ಬಲ್ಬ್. ಆನಿಯನ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ
ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ಯಾವ ಬಲ್ಬ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಕೇಳಿದೀವಿ, LED ಬಲ್ಬ್ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಆನಿಯನ್ ಬಲ್ಬ್, ಆನಿಯನ್ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಆನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆನಿಯನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲಿಸರಿನ್, ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಡ್ರಾಪರ್, ಇದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಒಂದು ನೀಡಲ್, ಒಂದು ಬ್ರಷ್, ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆನಿಯನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಪೋರ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ಅ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಈ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನ ಪೋರ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀಫ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಹಾಫ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸೆಪ್? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸೆಪ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪುಲ್ ಔಟ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀಫ್. ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂತಹ ಪದರದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ತೆಗೆರಿ. ಪುಟ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇನ್ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ವಾಪಸ್ ಪುನಃ ಈ ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ತರ ಒಂದು ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಹಾಕಿ. ಟೇಕ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ರಾಪರ್. ಈ ತರ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ರಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅನದರ್ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜಸ್. So there were 2 watch glass. You'll shift the saffron water solution to another watch glass. Using a brush, transfer the peel into the watch glass containing the saffron and solution. So ಈ ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಪೀಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್. ಓಕೆ. Now, take the peel from the saffron in solution using the brush and place it in the watch glass containing the distilled water. Take a few drops of glycerin in a dropper. ಈ ರೀತಿ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ನ ಇದರ ಡ್ರಾಪರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ and pour 2 to 3 drops at the center of a dry glass slide. Using the brush, place the peel onto the slide containing glycerin. ಈ ತರ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Take a cover slip, place it gently on the peel with the aid of a needle. ಈ ತರ ಒಂದು ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ನೀಡಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ಲಿಸರಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್. ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸುವಂತಹ ಪೇಪರ್ ನಿಂದ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. Place this glass slide on the stage of the compound microscope and view it. ಈ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? There are a large number of regularly shaped cells lying side by side and each cell has a distinct cell wall. ಇದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. A distinct nucleus is present on the periphery of each cell. ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. Lightly stained cytoplasm is observed in each cell. A large vacuole is present at the center of each cell and is surrounded by the cytoplasm. ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ? As cells walls and large vacuoles are clearly observed in all the cells placed for observation are plant cells. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
So use a brush to transfer the peel from one apparatus to another. Apparatus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? What do you mean by apparatus? We call it as upakarana. You can take a note of it. Apparatus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಕರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ವದೇರಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಕಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಐ ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ನೀವು. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಗಳಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಇದನ್ನ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ, ಡಾರ್ಕ್ ಪರ್ಪಲಿಶ್ ವೈನ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚುಕ್ಕಿ ತರ ಇರೋದನ್ನ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವೈಟಿಶ್ ಲೇಯರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ and give me a heads up once you are done seeing the picture. So in your textbook also in figure 5.2, you have the picture of this cell of an onion peel. Okay, Vaderahalli school, we are done with the picture, ma'am. We can go ahead anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Thank you. Okay. ಸೊ ನಾವ್ ಈಗ ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದಂತಹ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹೀಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್. So in the year of 1665, scientist Robert Hooke used a microscope to examine thin slice of cork. Cork ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯಿಂದ ಕಾಣಸಿಗುವಂಥದ್ದು. He observed that cork is made up of tiny hollow compartments. The compartments reminded him of small rooms, so he gave the rooms the name cell. The plant Hooke observed were actually dead. He was actually observing cell walls and empty space. Okay. And this is how a microscope looks like. Konehalli School, I didn't get your message. Hi, we are joined to the meeting. So you mean to tell that you have joined the meeting now? Yes? No, I didn't get the point. So request you to be kindly be most precise in putting the message. Okay. Ma'am can understand Kannada also. If you're having a hard time in writing in English, you can put it in Kannada as well. I can understand both the language pretty well. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರದರ್ಶಕ ಅಂತ, ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತದ್ನ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
You can refer to your class 8. You had a chapter called Microorganism, a friend and foe. You remember that chapter? So there we had discussed about microscope. So all those organisms which cannot be seen from the common person's eye and which can only be seen through ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಐ ಪೀಸ್ ಹಿಯರ್, ಕಣ್ಣನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಬ್, ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಫೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಬ್, ಬಾಡಿ ಟ್ಯೂಬ್, ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಪೀಸ್. ನೋಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಡೆನ್ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಿರರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇನ್ಕ್ಲೈನೇಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ಕ್ಲೈನೇಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ ಸಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್? ಚಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್? Okay, I would consider it to be a yes. Lovely. Moodbidri School, KRCS 420 School. You all are giving me the answer. That's great. If you have a microscope, I request you all to do this onion peel activity with the help of your teacher with your instruction. Okay. Okay. Anjutagi in the Vijaypur School, even you have sent us a message. That's nice to see. So many messages and so many participants now. Great. So now, little will we have to understand, it's not just Robert Hooke in the year 1665 who discovered the cell. So ಅದಾದ ನಂತರ ಲ್ಯೂವನ್ ಹುಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ in the year 1674 with the improved microscope discovered the free living cell in pond water for the first time. Okay, ಅದಾದ ನಂತರ it was Robert Brown in the year 1831 who discovered the nucleus in the cell. So, ಅದಾದ ನಂತರ ಪುರ್ಕಿನ್ ಜೆ ಅನ್ನೋರು 1839 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ದೇವರ್ ಲೈಕ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು, ಸ್ಕ್ಲೆಡಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮನ್. ಸೊ ಅವರು ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ವರ್ಚೋ ಅನ್ನೋರು 1855 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1940 ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ to observe and understand the complex structure of cell and its various organelles. So ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್, so it went through so much of people, so much of scientists, and today ನಾವೊಂದು ತುಂಬಾ scientific ರೀತಿಯಲ್ಲಿ we can still insert so many things. So I got a message. Can you please show us the microscope anta? Please have a look at this microscope. Those who have microscope in your school, that's well and good. And those who don't have, please have a look at this. This is how a compound microscope looks like.
So it is so very easy for us to, have a very well equipped life as of now. But before doing that, in the age of ignorance ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ these were the scientists who have contributed a lot to the field of science. And now it's very hard for us to even to remember their name. Don't worry, exam point of view ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ scientist ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. But it's better if you can know about these kind of scientists. And we also recommend that whenever it is possible, try and understand and know about many such scientists. Okay. ಸೊ ಈಗ ಈ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ನೋನ್ ಟು ಯು, ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್? And I tell you, we all are multicellular. Okay, single cellular, or we also call it as unicellular organism. And multicellular organism ge we all are an example. ಆಯ್ತಾ? Human, we are a multicellular organism. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have many cells. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದಾ, ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ? ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್, KRCRS 420 ಸ್ಕೂಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಮೀಬಾ, ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ಯಾರಮೋಶಿಯಂ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಕ್ಲಾಮಿಡೋಮನಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. And we also have multicellular organism. Okay, but you should also know that every multicellular organism has come from a single cell. So if we'll have to explain that, when a baby is formed, ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದೊಂದು ಭ್ರೂಣದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಟಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಟಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದು 1 ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಬಿ 2 ಇಂದ 4 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ 9 months ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಡದಿಂದ ಅಥವಾ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ವಿ ಆಲ್ ವರ್ ಬಾರ್ನ್, ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. You also had a chapter in your 8th class about this adolescence age. ಹದಿಹರಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ you had understood how through one single cell you would constitute yourself to be a multicellular organism ಅಂತ. You can just have a recap of that chapter as well. Okay, and we got a message from KRCRS 420, ma'am. Plants, birds, they all are multicellular organisms ಅಂತ. 100% right. They all are multicellular organism. ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್. This was about onion cell. If you can see our human body, see, ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೋಶಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ದುಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋನ್ ಸೆಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಅಮೀಬಾ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓವರಿ ಸೆಲ್ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ದಲ್ಲಿ, ಗುಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹಾವಿನ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೋಶಗಳು ವಿವಿಧ ರೂಪದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಹನಿ ಕೋಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆಕ್ಸಗನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಚ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. I know these pictures are also available in your textbook, Anta, but please have a look at these pictures. In our next session, we shall go in depth into the fundamentals of life, that is cell structure ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, cell membrane ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ.
So for now, I'm going to stop the session here. ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ಬಹುದು. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲವ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯೋರ್ ವಾಯ್ಸ್. ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ವಿಡಿಯೋ, turn on your audio, and also tell few words about our class. Okay. So I request sir to give the permission to our dear students to turn on the video and audio. Please come on video and you can give your inputs. It may be anything. It may be a good input or a bad input. You're most welcome to do so. That I feel that is all there for improvement. Okay. So how did you find today's session? Or in general, how do you find our Vidya Shakti session? Is it helpful to you? Is there any improvements that is required from our end to you? You can please tell it to us. So please unmute yourself, turn on your video, and start telling us how do you feel about our Vidya Shakti session. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಲಿ ಹೇಳಕ್ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ಭಾಷೆಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? Google sir, it's coming like the host has mute on video. So ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಲಿ ಕೇಳೋ ಆಸೆ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. And if there is any teachers present there, we wish you all a very happy Teachers' Day in advance. So one of the most toughest and passionate position is to be a teacher, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ತರ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಾಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, I can see some students are on video. That's very nice to see the girls gang here. Hi. Ma'am, one question. How do we classify humans are multicellular anta? Jamaldini School has given this question to me. I would give you the answer in the next question, Jamaldini School. Can I give it to you in the next session? Okay, great. So there are some students participating. Can you please unmute yourself? ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೈಕಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು KGF ಸ್ಕೂಲ್. ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್. ಹಾಯ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯು ಆಲ್. Hi, ma'am. Hi children, good evening. So how do you find today's session? ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತರೋವಾಗಿ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ. ಅಷ್ಟೇ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ? ಹಲಗಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್? ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಹೈಡಿಂಗ್? ಹಲಗಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್?
ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ. ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್. Hello. How do you find the session? ಸೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Great. Vijaypur School. How did you find today's session, children? I can see so many smiles on the face. Hi. I can see so many children waving hand at me. Thank you, children, for all your support. It's okay, Mundaji School. We'll be waiting. Jamaldani School, I'll be waiting to give you the answer in the next session. Okay. So your question is that how do we classify humans as multicellular, Alva? Kandita, I'll give you the answer. Thank you so much for all your participation and happy holiday to all of you and happy Teachers Day to all the teachers present across. Thank you. So we are done with the session. We can wind up.